లూజ్ నుంచి కాపాడింది మీరే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీరు ఇందాక చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయారు స్పీచ్ టైంలో. అంటే తర్వాత ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్తో చాలా జర్నీ చేశారు, అవన్నీ గుర్తొచ్చి అలా అయిపోయారా? యా అవునవును. ఎనీవేస్, టీజర్ చాలా బాగుందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు ఒకటి నా అటెన్షన్ గ్రాప్ చేసింది ఏంటంటే టైటిల్లో ఒక యానిమేషన్, అంటే ఒక క్లాత్ చిరిగిపోతున్నట్టు, ఒక బర్డ్ అందులో నుంచి ఫ్రీగా తిరుగుతున్నట్టు ఉంది. అంటే సొసైటల్ నార్మ్స్ అన్నిటిని బ్రేక్ చేసి విమెన్ ఫ్రీ అయినట్టు ఆ ఉద్దేశంతో పెట్టింది అది. యా యా అండి, యా అంతే. సినిమాలో చాలా ఉంటుంది మీనింగ్ దానికి. సినిమా చూస్తే అంటే లైక్ మీనింగ్ అంటే అదే బేసికల్లీ పరదాలో నుంచి బయటికి రావడం. ఎక్కడ సెట్ అయిందండి సినిమా? ఇది ఫిక్షనల్, లైక్ కంప్లీట్లీ ఫిక్షనల్ ఊరండి. అంటే నథింగ్ స్పెసిఫిక్గా ఒక ప్లేస్ అని కాదు, అంటే కథే మొత్తం ఫిక్షనల్ కదా బేసికల్లీ. ఒక అసలు స్పెసిఫిక్గా ఒక ప్లేస్ అని జరగట్లేదు ఈ కథ. సో మేము సొంతంగా ఒక విలేజ్ క్రియేట్ చేసి ఆ విలేజ్లో జరుగుతున్న ఒక సిస్టమ్ మీద కథ బేసికల్లీ. అటువంటి సిస్టమ్ ఎక్కడన్నా ఉందా? లేదండి, అసలు ఎక్కడ లేదు ఇలాంటి సిస్టమ్. అంతా కల్పితమే, కంప్లీట్లీ అన్నీ కల్పితమే. సో కానీ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు రిలేట్ అవుతాం మనం చాలా విషయాల్లో. అంటే ఒక కథని ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తాం మనం. డెఫినెట్లీ ఇది ఫిక్షనల్ కథ అయినా సరే మన నమ్మకాల మీద మనం రిస్ట్రిక్షన్స్ మీద చాలా ఉంటుంది బేసికల్లీ. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి, లుకింగ్ ఫర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో దర్శన గారు, యా, హాయ్ సెల్ఫ్ హేమమాల్ హియర్. Hi Hema. So good to see you here. Welcome to Tollywood. Thank you so much. So what makes you to choose this story? I think you have dubbed in Telugu also. Yes, I have. So what makes you excited to be a part of this further? Like I said, I think for me, I had been listening, right? I think after Hrudayam and then Jai He, I feel like there was a big audience for those films here. And I started listening to stories from here. But I think there was something I was looking for me to feel like it should be a film that I can contribute to or that I belong. And I had been looking for one of those. I was not on the lookout, but the things that were coming to me, I was searching for something which I don't know how to articulate. But I think when he brought this film to me, it felt like there's something path-breaking about it. There's something really brave. There's something about people deciding to step forward and, make changes in a world that is very, very difficult, very, very rigid. So I felt fully drawn and very, very, I really wanted to support that sort of a film. And I felt like it's a great, like for me, it's a completely new feeling to be working in a, very new industry. Everything is different. Everything from the food I eat to the way, this industry functions. It's such a new world. And it's, as an actor, I feel like the more worlds you're forcing yourself and putting yourself in, you grow. So this film has given me a lot. And I really hope that I was able to give as much to the film as well. Actually, till now, whatever you do in Hrudayam or Jai He, Yeah. so this is also a different role for you. Yeah. Do you think after this, you'll get more Telugu films from that character? I hope so. I really hope that, for me, the thing is when I'm looking for a character, like you said, with Hrudayam or Jai He or every other film that I really want to feel like I've explored something new. And with this film, I felt that for sure. It's a very new world. It's a side of me that's probably there somewhere, but I needed to scratch a little, So it was such a fun experience. So I feel like that'll translate. The fact that the three of us were having a party should translate. That's how it normally works. When we are having a good time, I think it shows. So I really hope that people see that and people like what I have done for the film and that I find something that draws me to this world again. All the very best. Thank and you. Anupama garu. చెప్పండి. హలో. Yeah. ఒకటి ఇందాక మీరు అడిగారు కదా ఈ సినిమాతో దర్శన గారు, చూడండి ఇంకొక మలయాళం యాక్ట్రెస్ని పరిచయం చేస్తున్నాము. షీఈస్ గోయింగ్ టు రాక్. మీకు తెలియట్లేదు, ఈ సినిమా తర్వాత ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దర్శన.
ఎందుకంటే ఒక సర్ప్రైజ్, మీ అందరికీ చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది సినిమా చూసాక. ఇందాక చెప్పలేకపోయాను, బట్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఫిలిం విల్ క్రియేట్, అంటే తన అంటే అంటే ఒక యాక్టింగ్ ఇలా చేయొచ్చా, ఇలా ఉండొచ్చా, అంటే ఒక ఇంత 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 లెవెల్కి వెళ్ళొచ్చా యాక్టింగ్ అన్నది నేను చాలా నేర్చుకున్నా ఒక యాక్టర్ దగ్గర నుంచి. ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ షీఈస్ గోయింగ్ టు సర్ప్రైజ్ యూ ఫర్ షూర్. సూపర్. ప్రవీణ్ గారు చెప్పండి సార్, టీజర్ చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. టీజర్ చాలా బాగుంది. టీజర్లో అంటే మీరు ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఫిక్షనల్ విలేజ్ క్రియేట్ చేశారు, అంతా బాగుంది. బట్ ఒక 2 షాట్లు కొంచెం షాకింగ్ షార్ట్స్ కూడా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. వాటి గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా? అంటే సినిమా చూడాలి, అంటే డెఫినెట్లీ సినిమా చూసేటప్పుడు చాలా చాలా గుర్తొస్తాయి. అంటే లైక్ వెరీ వెరీ చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమాతో. అంటే వెరీ వెరీ బిగ్ సబ్జెక్ట్స్, మనం సమాజంలో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ని చాలా చాలా ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో మీ ముందు పెడుతున్నాను. సినిమా చూడాలండి, డెఫినెట్లీ సినిమా చూస్తే కానీ అది ఆ ఫీల్ రాదు. డెఫినెట్లీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అండి, సినిమా చూస్తేనే వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అనుపమ గారు, మీరు చెక్. అనుపమ గారు ఇందాక ఒక నిమిషం ఆగు. ఇందాక మీరు చెప్తూ సో మైక్ ఇవ్వ. అనుపమ గారు చెక్ చెక్ చెక్. నువ్వే ఆగు. అనుపమ గారు హియర్. అయిపోయిందా? సో ఇందాక మీరు చెప్తూ దిస్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ రోల్ అని చెప్పారు, అండ్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ ఫిలిం అని చెప్పారు. సో అసలు స్టోరీ చెప్పంగానే చెప్పినట్లోనే అతి తక్కువ టైంలో నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను అని చెప్పారు. సో వాట్ పాయింట్ ఎగ్జైట్స్ యూ మోర్ అబౌట్ దిస్ స్టోరీ? పరద అంటే ఏం చెప్తారు? మామూలుగా ఒక స్టోరీ నరేషన్ అంటే అది ఒక 2 hours ఉంటుంది, 2.5 hours ఉంటుంది. ఈ నరేషన్ మాత్రం ఒక 4 hours ఉండింది. అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద 4 hours ఐ హ్యాడ్ ద సేమ్ ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ ద సేమ్ ఎనర్జీ. సో ఒక స్క్రిప్ట్ అది చేయడం, ఒక నరేషన్లో నాకు అది ఫీల్ అవడం అన్నది ఎందుకు ఇప్పుడు చూస్తున్న సినిమా కానీ ఆ టీజర్ కానీ వీళ్ళు నాకు నరేట్ చేసినప్పుడే నాకు అది కనిపించింది అనమాట. ఐ హ్యాడ్ దట్ ఐ రియలీ బిలీవ్డ్ ఇన్ వాట్ దే హెవ్ రిటన్. అండ్ అది ఆ స్క్రిప్ట్లో ఒక గుడ్నెస్ ఉంది. అది మీరు టీజర్లో చూడొచ్చు, కొంచెం యూ గెట్ అ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ దాట్. కానీ సినిమా చూసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది దిస్ ఇస్ అ స్క్రిప్ట్ దట్ no one can like reject, you know, like it's that kind of a very good script. So అందుకే instantly I liked it. present చేశాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అనుపమ గారు చెప్పండి. సుబ్బు క్యారెక్టర్లో కొంచెం ఏదో కొత్త సోల్ కనిపిస్తుంది. కానీ మా భయం ఏంటంటే ప్రీవియస్గా టిల్లులో చూసి చాలామంది సఫర్ అయ్యారు. సో రొమాంటిక్ సీన్స్లో చాలామంది చూడలేకపోయారు, ఎందుకంటే మీరు అందరికీ హార్ట్ థ్రోబ్ కాబట్టి. సో ఈ ఫిలింలో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ యూ ప్లేడ్ అంటే ఏం చెప్తారు? అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారంటే ఏం చెప్తారు? ఎందుకైనా మీకు ఇంత ఎక్సైట్మెంట్ అడగడానికి? నాకు అర్థమైంది. అయ్యా, మీకు తెలుసు ఈ క్వశ్చన్ వైరల్ అయిపోతుందని. మీరు వస్తేనే వైరల్ అండి, క్వశ్చన్లో ఏముంది అసలు? నేను వస్తేనా? అవునండి, ఈ సుబ్బు అన్న క్యారెక్టర్ చాలా 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 కొత్తగా ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఏదో డిసప్పాయింట్ అయ్యారని చెప్పారు కదా, సో దానికి ఈ సినిమా ఒక ఆన్సర్ అనమాట. సో యాజ్ అన్ యాక్టర్, లైక్ ఐ డిడ్ అ క్యారెక్టర్ ఇన్ టిల్లు, యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐమ్ డూయింగ్ వన్ ఇన్ పరదా, అండ్ పరదా చాలా డిఫరెంట్ ఉండబోతుంది. అండ్ మీరు ప్రీవియస్ ఫిలింలో కూడా దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫిలిం ఎవర్ ఇన్ మై కెరీర్ అని చెప్పారు. ఈ ఫిలిం కూడా ఏది ప్రీవియస్ ఫిల్మ్లో నా బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ కెరీర్ అని చెప్పారు? టిల్లులో నేను బెస్ట్, ఇక్కడ ఏ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను నేను దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ మై కెరియర్. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లోనే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రోల్ లిల్లీ అని చెప్పన్నారు. ఇది ద బెస్ట్. సో రెండు డిఫరెంట్, మీరు చాలా డిఫరెంట్. వన్ ఆఫ్ ద అండ్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అని చెప్పాను నేను. ఇంకా మీతో నేను మాట్లాడలేను. ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. వెయిటింగ్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ రియల్లీ సో మచ్. దర్శన గారు, welcome to Tollywood. You have a huge fan base in Telugu too. So can you say one dialogue from Parada? From the film? Yeah. చాలా సంతోషంగా ఉంది. లేదు, యాక్చువల్లీ ఇందాకలో ఒకటి ప్లే చేశారు. అబ్బాయిలు చేయలేనిది అమ్మాయిలు చేయగలిగేది పిల్లల్ని కనటం.
I know all my, if you wake me up from my sleep, I can say the dialogues because I was so scared. షీ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హార్డ్ వర్కింగ్, అది I- చెప్పాలి. లైక్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లో ఇన్ని డైలాగ్స్, అది కన్విక్షన్ తో, ఇంత కన్విక్షన్ తో చాలా మగ్గప్ చేసి చెప్పడం అనేది అసలు No, I was too scared to, like, because I was driving, I was like, I don't know how to drive, I don't know how to speak this language. So I spent hours learning this in a way that if they changed something, I would go and almost punch him. But నో ప్రాంప్టింగ్ ఇన్ సెట్స్ లో ప్రాంప్టింగ్ లేనే లేదు, Yeah. మొత్తం ఓన్. but yeah, సంగీత గారు ఇక్కడ అంటే మీరు ఎవర్ గ్రీన్ అని చెప్పడానికి గ్రీన్ వేసుకొచ్చారు యాక్చువల్గా. ఈరోజు బుధవారం అండి, అదే గ్రీన్ వేసుకున్నాం. అది అంటే అయితే యాక్చువల్గా మీరు 90+ ఫిల్మ్స్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడుతూ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకున్నా అన్నారు. బేసిక్గా ఎవరైనా సీనియర్స్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారు, మీరు జూనియర్స్ దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు ఒక రకంగా? యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు విజయ్ గారు లైవ్ సౌండ్ అన్నారు. God, that didn't happen. సింగ్ సౌండ్. ఓకే, Think some. నాకు తెలుగు సరిగా రాదు, తను మలయాళీ, అది ఇంకొక మలయాళీ. నేను అదే అడిగాను, ఫుల్ అవుట్డోర్లో చేయబోతున్నాము, అది ధర్మశాల, కులు మనాలి, అలా ఎలా సార్, ఏ నమ్మకంతో ఇట్లా మీరు ఇంత రిస్క్ పెడుతున్నారు 3 హీరోయిన్స్తో పెట్టుకుని అన్నాను. సీసెడ్ లేదు లేదు అని. దెన్ ఐ కన్విన్స్డ్ హిమ్, సార్ వెనకే కొంచెం తెలుగు దా వரும், అమ్మాయి మలయాళీ, షీస్ గాట్ మలయాళీ యాక్సెంట్, లిటిల్ బిట్ తెలుగు మాట్లాడుతున్నప్పుడు. సో హౌ అన్నప్పుడు somehow I convinced him and we went for, I saved him. But to my shock, the best Telugu speaking was Darshana. సంగీత గారు, హలో సంగీత గారు, సంగీత గారు ఇక్కడ. సంగీత గారు, దిస్ ఇస్ చందు, యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ లుక్స్. సో మా 90s కిడ్స్కి మీరు అప్పట్లోనే క్రష్. సో ఇప్పుడు చాలామందికి కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి క్రష్. బట్ అంటే ఒక స్టోరీని ఒప్పుకునేటప్పుడు ఎలాంటి విషయాలు మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు ఏంటంటే? ఎలాంటి విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలని మీరు చెప్పండి, నెక్స్ట్ టైం నేను అది అక్కడ అదంతా పెట్టుకుంటాను. అంటే చాలా సెలెక్టివ్గా సినిమాలు చేస్తున్నారు కదా, సో రీఎంట్రీ తర్వాత, సో ఏంటి అండి? See, మనం సంథింగ్ వాట్ ఐ am not will actually impress me. That always from Kadgam nunchi, I think what I am not is what I like to pick because I like to play something else. So when it's me, it's very boring. అనుపమ గారు, యాక్చువల్గా ఇల్లు అప్పుడు యాక్చువల్గా అంటే ఇప్పుడు వరకు ఒక రెగ్యులర్గా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చేశారు కదా, ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఐ వాంట్ బిర్యానీ అని చెప్పారు అప్పట్లో యాక్చువల్గా. సో ఆ క్యారెక్టర్లో మీరు చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది, ఒక నెర్వస్నెస్ కూడా ఉంది, బట్ యాక్సెప్ట్ చేశారు లిల్లీ కింద. బట్ మళ్ళీ వై పరదా అంటే మీ ఇంతకుముందు ఏదైతే ఒక ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ ఇది ఉందో అలా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. అంటే లిల్లీ తర్వాత మళ్ళీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ వచ్చడం వల్ల ఒప్పుకోలేదా, లేదంటే వాట్ మేక్స్ యూ పరదా టు? పరదా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసిందని అనుకుంటున్నారు మీరు? మనం ఎప్పుడు జర్నీ, నేను పరదా విని లైక్ 2 years అయింది కదా స్టోరీ. మేము చాలా ట్రావెల్ చేసి చేసిన సినిమా పరదా. మీరు ఒక టిల్లు మాత్రమే మీకు కనిపించింది, కానీ ప్యారలీ నేను ప్రతిరోజు 365 days వేరే వేరే సినిమాలు పనిచేస్తున్నాను. ఇట్లా పరదా, ఇంకొకటి ఉంది, అది ఒక సస్పెన్స్ ఫిల్మ్, అది ఇంకా నేను బయటకు చెప్పలేను. సో దర్ ఆర్ సో మెనీ ఫిల్మ్స్, ఒక 8 filmలో ఒక్క ఫిల్మ్ అది టిల్లు. కానీ టిల్లుతో మీకు 8 filmsలో రాని ఫేమ్ టిల్లుతో వచ్చినప్పుడు వై కాంట్ యూ చూస్? అట్లా ఏం లేదండి, అనుపమ అప్పుడు తెలుసు, ఇప్పుడు కూడా తెలుసు. టిల్లు ఒక సక్సెస్ అయింది అండ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్. అంతే, దట్స్ ఇట్. ఎస్. ప్రవీణ్ గారు, అంటే ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయారు. అంటే దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఫిల్మ్, అంటే ఫిమేల్ చేసినా కూడా ఒక ఓపెనింగ్స్ కానీ ఒక బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్స్ కానీ వచ్చి ఒక ఫిల్మ్ అవుతుంది అన్నారు. బట్ ఇంతకుముందు కూడా మనం చూస్తే ఒక అరుంధతి, ఒక ఉసేరామలం దగ్గర నుంచి, ఆ కర్తవ్యం దగ్గర నుంచి ఉన్నాయి కదా ఓపెనింగ్స్ వచ్చినవి. ఎప్పుడైనా కూడా కథే డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ఎలా చేస్తారనేది. అంటే సో దీంతో మీరు అంత కాన్ఫిడెంట్గా అంటే ఇది ఒక ఓపెనర్ అవుతుంది అన్నట్టు చెప్పారు. అంటే దాని రీజన్ ఏంటి? అంటే మీరు పడిన స్ట్రగులా, లేదంటే ఈ సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ మీద నమ్మకమా? కంటెంట్ మీద నమ్మకం అండి, ఖచ్చితంగా. కంటెంట్ చాలా చాలా మంచి కంటెంట్. అంటే చూసినప్పుడు డెఫినెట్లీ మీకు ఒక మంచి సినిమా చూసావైతే ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది. అది 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 నా మనసుతో చెప్పగలను. అంటే ఎందుకంటే అంత 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 మంచి కంటెంట్ తీసాం. అంటే ఆనెస్ట్ సినిమా అనమాట, ఇది చాలా ఆనెస్ట్ సినిమా. సో అంటే ఇలాంటి సినిమాకి అంటే చాలా తక్కువ వస్తాయి కదా జనరల్లీ, మనకి వచ్చేవే చాలా చాలా రేర్. ఇప్పుడు 3 అమ్మాయిలు ట్రావెల్ సినిమా మనం ఎప్పుడు చూసాం? అంటే తెలుగులో చాలా చాలా రేర్. సో ఇలాంటి సినిమా ఆడితే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది మిగతా డైరెక్టర్స్ అందరికి. దర్శన గారు, హాయ్, ఐఎమ్ కౌసల్య. ఐఎమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్స్. Thank you. సో ఈ మూవీ, ఓకే, ఐఎమ్
sorry, I got lost. No problem. Yeah. So I want to ask, మీరు స్టోరీ వర్క్ చేసేటప్పుడు I want to know how do you work అనమాట. So after while working స్టోరీలో మీకు ఏదైనా స్క్రిప్ట్లో వస్తుంది బట్ స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు యూ డింట్ లైక్ ఇట్. డూ యూ సిట్ అండ్ డిస్కస్ విత్ ద మేకర్స్ ఆర్ డూ యూ గో అలాంగ్ విత్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ద మూవీస్? So I think it depends. See, whatever I think of a scene, of a line or whatever we're working on, it's ultimately I think of myself as a tool to say the director is using me to say his story, a story that he wants to say. But when you work in like collaborative environments like we did in Parda, we had the space. He was open to discussing it in a way that it felt like he and I are taking Ami towards where we want to. In a place like that, I've always tried, I would always express what I thought. I don't think she would say this. It's great that, one thing he very strongly, I really appreciate that he did it. He said, you're a woman, you know better. You know Ami better than I do. And he said that a lot to all of us. And he always, sort of took feedback from us in a way that we could incorporate it for a better Ami. So it depends. I think some places maybe there is not, that sort of a space, and sometimes it's nice to also just be present and be. This director wants me to do this, I will do that. So yeah, it depends on what kind of a story, what kind of a set I'm working on. Darshana garu, so మీరు I don't know if you have watched All We Imagine As Light and oka movie వచ్చింది Kani Kasturi gardi. So it's a movie, it's not a woman oriented movie, it's a woman centric movie. It doesn't lecture anything. It's just a creative art. So do you think అది చాలా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ వెళ్ళింది? సో డూ యూ థింక్ ఇట్స్ ఓపెనింగ్ డోర్స్ ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్? ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ అనగానే women always should be, action sequence cheyali or lecture ivvali. It's always about something else. It doesn't always have to be giving lecture, right? So what do you think about it? Do you think it opens doors? Yeah, no, I think it's fabulous. They're friends of mine, Kani and Divya are really good friends of mine, and it's such a I'm so proud that a film like that has traveled all over the world. It's not just this. It's sort of broken. It's not this industry, that industry. It belongs to many countries also, and it's gone to so many places. And I'm certain that those kind of films reaching many audiences, being successful, means that there's going to be more of those. For sure. So I think even with this film, I really hope that it reaches and it's everything he wants it to be, because I feel like you'll see more of, and there are really fun women's stories to say, and there's so many bonds we don't get to explore that we can if there are more women. So I really hope we get to see more of All We Imagine As Light, more films like Parda, just more stories about women. It'll be great, and I think we'll all have some more great work. It'll be questions, nice. please. Director garu, you said this dialogue. Director garu, you said this dialogue. Women chese pani and men cheyaleni pani pillalni kanadam okate ani. You said that dialogue through Darshana garu. Do you think that's the only difference between men and women, and that's the only thing women can do? Definitely not. That's not what he thinks. Is that the concept of the story? Not at all. She's laughing at it, right? I'm mocking that line. I'm laughing about it in the scene. So I found it obnoxious as Ami when I heard it, as Darshana as well. So I'm mocking the fact that, is that all you think women can do? So that's the context of the line. సో అనుపమ గారు, యాక్చువల్గా అంటే ఉమెన్కి ఫ్రీడమ్ దొరకట్లేదని చాలామంది అంటున్నారు, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం వద్దాను. బట్ సొసైటీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే, అంటే స్వేచ్ఛ దొరికిన ఉమెన్లా ఉండట్లేదు, ఉమెన్లా ఉండే అమ్మాయికి స్వేచ్ఛ దొరకట్లేదని బయట చిన్న ఇది ఉంది. దాని మీద మీరు ఏం చెప్తారు? అంటే ఈ సినిమా దానికి ఏం రిలేటెడ్ ఉంది? ఐ థింక్ ఈ ఉమెన్ అన్న పదం కాకుండా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్లా
చూస్తే కరెక్ట్ ఉంటుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే ఒకరికి నచ్చినది చేయడానికి వాళ్ళకి ఆ సపోర్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడమే ప్రయారిటీ. సో దాంట్లో విమెన్ మెన్ అలా కాకుండా జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని చూడండి, దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో అంటే ఈ మూవీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి చెప్తుందా లేదా ఉమెన్ ఇష్యూస్ మీద డిస్కస్ చేస్తుందా? ఇది అలా ఏం చెప్పట్లేదండి, అది జరుగుతున్న కొన్ని మంచి విషయాలు చెప్తుంది సినిమాలో. లైక్ విమెన్ గురించి అలా అని కాదు, ఒక ఊర్లో జరుగుతున్న సమ్ సిచ్యువేషన్స్ అనమాట. దాన్ని బట్టి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, వాళ్ళ లైఫ్లో ఏం జరుగుతుంది, హౌ దే ఆల్ ఇంటరాక్ట్ టుగెదర్, అది సినిమా అన్నది. సో దెర్ విల్ బి పార్ట్స్ వేర్ వి సపోర్ట్ ఉమెన్ అండ్ వి టాక్ అబౌట్ ఇట్, బట్ అది మాత్రం కాదు. ఇట్స్ a very big journey. If you see in the beginning of it, first half of the teaser lo meer em chusaru, like terrains, chala terrains, Himalayas ala chusaru. Dan tarvata there is another uru and the culture and all of that. It's a proper blend of like a folklore and a travel film. Daniki edo term annaru kada, entadi ledu ఏదో ఒక టర్మ్ వీళ్ళు చెప్పారు. సో దట్ ఇస్ ఇది ఇదేమి పెద్ద ఉమెన్కి మనం లెక్చర్ ఇచ్చే సినిమా అయితే కాదండి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంటుంది. ఏదో మనం ఇక్కడ సినిమా చూసి మీ అందరికీ ఏదో జ్ఞానం ఇస్తున్న సినిమా అయితే కాదు, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సినిమాలు అలా అయ్యేది కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. మీకు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఎక్సైటింగ్గా అనిపిస్తుంది స్టోరీ. బట్ ఇప్పుడు ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడు సొసైటీలో అండి అంటే ఉమెన్ డ్రెస్సింగ్ గురించి దాని గురించి ఎక్కువ కామెంట్స్ అనేవి నెగటివిటీ అనేది ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంది కదా. బట్ మీరు టైటిల్ ఏమో పరదా అని పెట్టారు కదా, సో దట్స్ వై ఆస్క్. అవునండి, అదే కదా అండి, మీరు ఇప్పుడు క్యూరియస్ అయిపోయారు కదా, లైక్ క్యూరియాసిటీ వచ్చింది కదా, అదే కదా సినిమా స్టోరీ కూడా. ఎందుకు ఆ అమ్మాయి పరదా వేసుకుంటుంది అన్నది కదా. థ్యాంక్ యూ. వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రవీణ్. సో తెలుగు టీజర్ అండ్ మలయాళం టీజర్కి దెర్ ఇస్ అ కట్ ఇన్ ద డైలాగ్. అంటే డబ్బింగ్ వర్షన్ కంప్లీట్ అవ్వక అది కట్ చేశారా, లేదంటే వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ రీజన్ అబౌట్ పరదా? ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. లేదు, మలయాళం వర్షన్లో పరదాకి ఈ డైలాగ్ కట్ చేశారు కదా, లైక్ ఇది పరదానా, పరదా అంటే హెల్మెట్ డైలాగ్ ఉంది కదా మలయాళం వర్షన్ ఉంది కదా, హెల్మెట్ డైలాగ్ రెండు సేమ్. అండ్ అనుపమ, ఆఫ్టర్ ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్ we are witnessing a Anupama 2.0 version. So what is the change in the version? అంటే కొంచెం కూడా ధైర్యం వచ్చింది. అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇంకా నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, నా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి కొంచెం బయటికి వెళ్ళి నా మీద వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు నా మీద ఏమైనా నమ్మకం చూపిస్తున్నారంటే దానికి ఒక పెద్ద రీజన్ ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్ ఇస్ వాట్ ఐ థింక్. మీరు చెప్పారు కదా, సో అట్లా డైరెక్టర్స్కి ప్రొడ్యూసర్స్కి నా మీద నమ్మకం రావాలి కదా. నాకు కోరికుంటే సరిపోదు, వాళ్ళకి ఆ నమ్మకం రావడానికి ఆ ఫ్రీడమ్ ఎట్ మిడ్ నైట్ వాస్ ద మేజర్ టర్నింగ్ పాయింట్. సో ప్రవీణ్ గారు ఒక్క నిమిషం, వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. యాంకర్కి కూడా పరదా వేశారు కదా దీనికి, అంటే ఆడియన్స్ కూడా వెయిట్ అంటే బాగా వెయిట్ చేశారు, యాంకర్ పరదా తీస్తారా తీరా అని చెప్పి. ఫైనల్లీ షీ రిమూవ్డ్. వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? ఏం లేదంటే అది స్రవంతి ఐడియా అండ్ శ్రేయస్ మైడియా ఐడియా అంతే, నాదేం లేదు. దట్స్ ఇట్, జస్ట్ ఫర్ ఫన్. Thank you so much to all the media people. Thank you to all the team of Parda. Thank you. We wish all the very best. Thank you. Soon theaters lo kaluddam. Thank you so much.